کیسی نماز میں؟ نماز سے پہلے کی جو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں شرط، کہ ان کے بغیر آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، سعودیہ میں آ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ویزا نہ ہو، پاسپورٹ نہ ہو، ٹکٹ نہ ہو۔ نماز میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے 9 شرطیں ہیں۔ 9 کتنے؟ 9 شرط۔ نمبر 1 مسلمان ہونا۔ ایک کافر اٹھ کر کے نماز شروع کر دے، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ عقل سلامت ہونا، آپ شراب پی ہوئے ہیں، دھت ہیں، کچھ پتہ نہیں، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ آپ کوئی نشے کا ٹیبلٹ کھائے ہیں یا بے ہوشی میں ہیں یا خطرناک نیند میں ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ عقل سلامت ہونی چاہیے۔ تو تیسری چیز، اگر بچہ ہے تو تمیز کی عمر کو پہنچ جائے۔ تمیز کی عمر کو پہنچنا نماز کے صحیح ہونے کے لیے۔ تمیز کیا چیز ہے؟ اسے پتہ ہو کہ میں نے پاک ہوں کہ ناپاک ہوں، پیخانہ پیشاب تو نہیں لگا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، زہر پڑھ رہا ہوں کہ اثر پڑھ رہا ہوں، کئی رکعت ہوئی، تو موٹا موٹی تمیز ہونی چاہیے اس کو۔ یہ 3 باتیں ہوں گی۔ چوتھی چیز کیا ہے شرط؟ وقت کا داخل ہونا۔ اب آپ چاہو فجر پڑھ کے کلاؤ، ظہر ہی پڑھ لو، نہیں چلے گا، وقت داخل ہوگا تبھی آپ پڑھیں۔ اب آپ جو ہے مغرب پہ عشاء پڑھے ہو، سوچے لاؤ فجر بھی پڑھ لو، ابھی نہیں، وقت کا داخل ہونا شرط ہے کہ چوتھی بات۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ رفع الحدث، یعنی آپ ناپاک نہ ہوں، بڑے حدث سے بھی پاک ہوں اور چھوٹے حدث یعنی باوضو ہوں، آپ کا وضو نہ ٹوٹا ہو۔ تو یہ 5ویں شرط ہوگی، رفع الحدث، چھوٹا اور بڑا۔ 6ٹھی چیز کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا۔ قبلہ رخ اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 7ویں چیز کیا ہے؟ کپڑے سے، بدن سے، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں نجاست نہیں ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، کپڑا، بدن اور جگہ پاک ہونی چاہیے۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ پردے میں ہونے چاہیے، کپڑا ہوتے ہوئے ننگے نماز نہیں ہو۔ مرد کی سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اور عورت پورا سطر، چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ بعض لوگوں کے نظر۔ تو اور 9ویں چیز کیا ہے؟ نیت، انما الاعمال بالنیات، نیت کے بغیر کچھ۔ تو یہ 9 چیزیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز کے لیے شرط۔ اچھا، اب آئیے رکن پر۔ نماز میں کچھ رکن ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں۔ نماز میں جو سنت اور مستحب چیزیں ہیں ان کے چھوٹ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گوشت میں اگر آپ نے الائچی نہیں ڈالا کوئی حرج نہیں، ڈال دے تو اور لذیذ ہو جائے گا۔ تو نماز میں جو سنتیں ہیں وہ اگر چھوٹ جائیں کوئی مشکل نہیں، نماز ہو جائے گی، چاہے جان بوجھ کر چھوڑو، چاہے بھول کر چھوڑو، چاہے لاعلمی سے چھوڑو، اگر چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی۔ بس نماز میں کہ کمال میں تھوڑی کمی ہو جائے گی، لیکن رکن جو ہے اور واجب یہ 2 چیزیں اہم ہیں۔ اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب جاننا پڑے گا نا کہ یار رکن کیا چیز ہے۔ ابھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ رکن کس کو، تو جاننا چاہیے۔ رکن چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، چاہے جان بوجھ کر چھوڑو، چاہے بھول کر چھوڑو، چاہے لاعلمی سے چھوڑو، کسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے رکن چھوڑا ہے تو۔ جب تک آپ اس کو پورا نہیں کریں گے، اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو نماز ہی باطل ہے، لیکن اگر بھول سے چھوٹ گئی ہے، لاعلمی سے بعد میں پتہ چلا، تو وہ رکن آپ کو پورا کرنا پڑے گا، پھر سجدے سہو کریں گے۔ اچھا، واجب کیا ہے؟ واجب اگر آپ نے جان بوجھ کر
نماز باطل ہے. اگر بھول سے چھوٹ گئی یا لا علمی سے چھوٹا پھر آپ کو پتا چلا تو 2 سجدے سہو کر لیں گے کافی. رکن کو اگر بھول سے چھوٹا تو صرف سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا, وہ رکن کرنا پڑے گا. اب واجب کیا ہے, واجب چھوٹ جائے اس کے بدلے سجدے سہو کافی. اچھا اب دیکھیے کہ رکن کیا ہے جس کے بغیر کسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی, چاہے جان بوجھ کر چھوڑیں, چاہے بھول سے چھوڑیں, چاہے کہہ دیں مجھے پتہ ہی نہیں پڑھا لکھا نہیں ہوگی نماز. نمبر 1, طاقت رکھتے ہوئے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا. یہ نماز کا رکن ہے. اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹھ کر پڑھیں گے آپ کی نماز قطعاً نہیں ہوگی, بالکل. ہمارے یہاں پاکستان بنگلہ دیش میں بہت ساری عورتیں نماز بیٹھ کر پڑھتی ہیں. آپ ان کو بتا دیجئے کہ کھڑے ہو کر کے فرض نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. زندگی بھر پڑھا, زندگی بھر بے نمازی شمار کی جائے, نماز نہیں ہوگی. میں دلائل نہیں دوں گا, دلائل تو درسوں خطبہ سے صرف میں ذکر. طاقت رکھتے ہوئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں. نمبر 2, تکبیر تحریمہ. نماز میں داخل ہوتے وقت جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں وہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ پریشانی کب ہوتی ہے پتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کوئی چھوڑتا ہے, کبھی کبھی چھوٹتا ہے. کب جماعت کھڑی ہوتی ہے, امام رکوع میں ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں دھن 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 اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے. اب جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کر جو رکوع کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے؟ رکوع کی نیت سے اللہ اکبر کہا ہے نا. اگر جو رکوع کی نیت سے کہا ہے اللہ اکبر تو آپ کی پوری نماز باطل ہو گئی, ختم, آپ کی نماز نہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں. اور اگر یہ ڈر ہے یار ابھی امام کھڑا ہو جائے گا تو رکوع میں جاتے وقت جو اللہ اکبر کہیں وہ تکبیر تحریمہ کی نیت سے کہیں کہ میں نماز میں داخل ہونے کی تکبیر کہہ رہا ہوں, پہلے رکوع میں جا رہا ہوں. تو 2 چیزیں ہوگی نماز کے رکن. تیسری چیز جو نماز کا رکن ہے وہ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی. چاہے امام ہو, چاہے مقتدی ہو, چاہے منفرد ہو, چاہے سنت ہو, چاہے فرض ہو, چاہے استسقاء ہو, چاہے جنازہ ہو, چاہے عیدین ہو, اینیون کوئی بھی نماز سری ہو کہ جہری ہو, کوئی مقتدی ہو کہ امام ہو, کہ کوئی بھی نماز کی ایک رکعت نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں, سوائے اس حالت کے جب امام رکوع میں ہو. اس حالت میں جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں سورہ فاتحہ معاف ہے, وہ اجازت دے لگے. اگر آپ قیام پاتے ہیں کھڑے ہونا اور نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, یہ رکن ہے سورہ فاتحہ. چوتھا رکن رکوع کرنا. رکوع کرنا نماز کا رکن ہے. اگر آپ مثال کے طور پر بھول کر کے سجدے میں چلے گئے, رکوع آپ نے نہیں کیا تو اگر آپ کو یاد آیا تو پھر سے آپ کو ایک رکعت پڑھنا پڑے گا. اب اسی ٹائم یاد آئے تو اٹھ کر کے رکوع کی, چونکہ یہ رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. آپ یہ بتائیں کوئی رکوع بھولتا ہے؟ میں تفصیل سے کہوں بھلے سلسلہ وار سمجھو. رکوع کوئی بھولتا ہے؟ رکوع بھی آدمی بھول جاتا ہے. کہو گے یار وہ کیسے؟ وتر کی نماز میں جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا اس کی 2 شکل. ایک تو رکوع سے پہلے بھی ثابت ہے اور ایک رکوع کے بعد بھی ثابت ہے. ہم جب رکوع سے اٹھتے ہیں آپ سب اللہ میں کہہ کر کے تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھے, پھر سجدے میں چلے گئے, ٹھیک ہے. لیکن جس ٹائم ہم رکوع سے, حالانکہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے افضل ہے, اگر ہم نے قل اللہ احد ختم کرنے کے بعد اب شروع کیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت, اب چونکہ پہلے ہم تو رکوع کے بعد کہتے تھے, اب ہمیں دھیان کہ ہم رکوع کر چکے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ سجدے چلے گئے, رکوع چھوڑ گئے. تو اگر رکوع
छूट गई तो आपकी नमाज में कोई रुक नहीं। नंबर 5 और नंबर 6, रुकू से उठना और रुकू के बाद सीधा खड़े रहना, ये नमाज का रुकन है। उठना और खड़े रहना ये दोनों आप कहेंगे एक ही बात है। एक आदमी हो सकता है उठ करके खड़ा ना हो, यूं उठा यूं टप्पा मार दे। मैंने कहीं देखा है हमारे भाइयों को माजरत के साथ अपने मुल्क के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश रुकू जुड़ी और डर से देते। तो उठना भी रुकना है और उठ करके खड़े रहना भी रुकना है। अगर आप यूं उठ करके डाल चल गए आपकी नमाज बातिल है। उठ करके खड़े रहना चाहिए, ये रुकना है। खड़े होकर के जो दुआ पढ़ना है वो वाजिब है, वो बात की बात, लेकिन ये खड़े रहना आपका रुकना है। 7वीं चीज क्या है? सजदा करना। सजदा करना ये नमाज का रुकन है और दोनों सजदे रुकन है। एक भी सजदा अगर आप भूल गए हैं तो आपको वो सजदा फिर से करना पड़ेगा अगर करीब में है तो, और अगर रकात खत्म हो गई तो पूरी नमाज बातिल है, पूरी रकात बातिल, फिर से एक रकात पढ़ना पड़ेगा। दोनों सजदे नमाज का रुकन है। नंबर 8, सजदे से उठना भी रुकन है और दोनों सजदों के बीच में बैठना भी रुकन है। आप कहेंगे जो उठा वो बैठा, ऐसा जरूरी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं सजदे से उठते तो है लेकिन बैठते नहीं। हमारे अपने मुल्कों में देखो यूं टप टप मारा जैसे कि मुर्गी दाना छोड़, सजदे से उठे दूसरा बैठे ही नहीं। तो सजदे से उठना भी रुकना है और दो सजदों के बीच में थोड़ी देर बैठे रहना भी रुकना है। वो दोनों सजदे के बीच में जो दुआ वो वाजिब, वो बात बताता हूं। तो 9 बातें हो गई, गिन लीजिएगा। 10वीं चीज, पूरी नमाज को सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ना रुकना। जल्दी 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 दम 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 दम। अगर आपने नमाज पढ़ी तो नमाज आपके मुंह पे मान जाएगी, बातिल। एक साहबी ने ऐसी नमाज पढ़ी, अल्लाह के फसल ले पहले गए फिर दम 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 मार दिया, फिर आकर सलाम पे कहा के फसल ले फाइन न कर जा, फिर से नमाज तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार हो गए नमाज पढ़े का, अल्लाह से इससे अच्छी नमाज नहीं है। तब आपने फरमाया जब खड़े हो तो इत्मीनान से खड़े हो, रुकू में जाओ इत्मीनान से जाओ, सजदा करो इत्मीनान से जाओ, बैठो पूरा इत्मीनान और सुकून, ये नमाज का रुकन है। अगर आपने यूं धमाधम मारा कभी की चौक, आपकी नमाज बातिल है, नमाज नहीं होने की। 11वां रुकन क्या है? जो आखिरी तशहुद है ना, जिसमें हम सलाम करते हैं, वो तशहुद पढ़ना दरूद शरीफ के साथ, ये रुकन है। आखिरी जो तशहुद है जिसमें हम सलाम करते हैं, वो तशहुद पढ़ना, तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। यहां तक ये नमाज का रुकन है, आखिरी तशहुद। अगर आप यूं बैठे रहे और नहीं पढ़े, आपकी नमाज बातिल है, नमाज नहीं। अच्छा, तो ये पढ़ना भी रुकन है, और अगर किसी को नहीं याद है तो उस तशहुद और दोनों तरफ सलाम करने के लिए बैठे रहना भी रुकन है। एक आदमी कहते हैं हमें याद नहीं है तो सजदे से उठाइए सलाम कर दिया, नहीं, आपको नहीं याद है तो बैठना रुकना है। आखिरी तशहुद और सलाम फेरने के लिए उतनी देर बैठे रहना ये नमाज का रुकन है। उसके बगैर नमाज नहीं होगी। कितना हो गया? 12 रुकन हो गए। 13वां रुकन क्या है? दोनों तरफ सलाम फेरना। और 14वां रुकन क्या है? नमाज में जितनी चीजें हैं वो तरतीब से होनी चाहिए। पहले क़याम, फिर रुकू, फिर उठना, फिर सजदा, फिर तशहुद। अगर कोई सोचे कि चलो पहले तशहुद कर लेते हैं, फिर सजदा कर लेते हैं, बाद में रुकू कर लेंगे,
ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। जैसे वजू में नहीं, जब पहले पैर धुलो फिर हाथ धुलो, नहीं चलेगा। तरतीब जो है वो वाजिब है। ऐसे नमाज में तरतीब के साथ नमाज पढ़ना नमाज का रुकन है। आप कहोगे कोई तरतीब छोड़ेगा? तरतीब यूं छोड़ सकता है। मिसाल के तौर पर किसी से आपका रुकू मिसाल के तौर पर छूट गया, रुकू छूट गया, आप सजदा कर चुके, अभी आप ये चाहो सजदे के बाद खड़े हो, अब ये चाहो कि फिर रुकू करके अल्लाह फिर से खड़े हो जाए। आपने रुकू छोड़ दिया, दोनों सजदा करके खड़े हो गए दूसरे रकात के, रुकू छूटा हुआ। अभी आपको याद आया कि यार बगैर रुकन की तो नमाज नहीं होती है, रुकू छूटा है, लाओ रुकू कर ले। आपने रुकू किया और फिर खड़े हो गए, नमाज नहीं होगी क्योंकि तरतीब उलट गई ना। अभी जब आप तो फिर से पूरा क़याम, फिर रुकू, फिर सजदा करेंगे, तब वो रुकू माना जाएगा तरतीब के साथ। ये 14 चीजें वो हैं 14 जिनके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी। चाहे जानबूझकर छोड़ें, चाहे भूलकर छोड़ें, चाहे लाइल्मी से छोड़ें। मैं सुन्नतें अगले खुतबे में बताऊंगा। मैं आज वाजिबात बता देता हूं। वाजिब क्या क्या चीजें हैं देखो। नंबर 1, पहली तकबीर जो हमने कही वो तो रुकन है। पहली तकबीर के बाद जितनी अल्लाह अकबर है, रुकू के अल्लाह अकबर, सजदे के अल्लाह अकबर, उठने के अल्लाह अकबर, ये सारे अल्लाह अकबर क्या है? वाजिब। पहला अल्लाह अकबर क्या है? रुकन है। और नमाज में बाकी जितने अल्लाह अकबर हम कहते हैं ये सब क्या है? वाजिब है। इनको अगर जानबूझकर आप छोड़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। भूल से छूट जाए तो सजदे सब कर लेंगे, काम चल जाएगा। ऐसे ही समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, इमाम, मुनफरिद, मुख्तदी तमाम को कहना। रुकू से उठ करके समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी सबको कहना है। कुछ लोगों के नजदीक मुख्तदी के लिए वाजिब नहीं है, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक तमाम को समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना चाहिए। तीसरा वाजिब क्या है? अभी वाजिब बता रहा हूं। रब्बना वलकल हम्द कहना, ये नमाज के वाजिबात में से। अगर आपने जानबूझकर खड़े रहे और रब्बना वलकल हम्द कहा, आपकी नमाज नहीं होगी। भूल से छूट गया और आप आगे बढ़ गए, आपको सजदे सब करना पड़ेगा। रुकू में कम से कम एक बार सुभान रब्बिल आज़िम कहना वाजिब है। अगर आप रुकू चले गए, ऐसे टाइम पास कर लिया, अब खड़े हो गए, आपकी नमाज नहीं होगी। भूल कर छूट गया या उसकी जगह पर कोई दूसरी दुआ पढ़ लिए तो भी आपको सजदे सब करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, गैर रुकू में पढ़ रहे सजदे की दुआ भूल से, बैठे तहियात में पढ़ रहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो कभी भूल जाते। खड़े हैं क़याम में पढ़ रहे हैं तहियात। तो जहां जो चीज वाजिब है वो अगर भूल से छूट गई आपसे तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आपको आखिर में सजदे सब करना पड़ेगा। एक बार वाजिब है, बाकी 2 बार 3 बार ये सुन्नत है। अच्छा, 5वां वाजिब क्या है? सजदे में एक बार सुभान रब्बिल आज़िम कहना, कम से कम एक बार सुभान रब्बिल कहना नमाज में वाजिब है। अगर आपने जानबूझकर एक बार भी नहीं कहा तो आपकी नमाज पहले सजदा के नमाज भूल से छूट गया या आपने इसकी जगह कोई कुरान की आयत पढ़ लिया तो आपको सजदे सब करना पड़ेगा। छठा वाजिब नंबर 6, 2 सजदों के बीच में बैठ करके रब्बिल ग़फ़िरली कहना, ये वाजिब है। हमारे यहाँ 2 सजदों के बीच में लोग कोई दुआ ही नहीं पढ़ते। कम से कम रब्बिल ग़फ़िरली कहना वाजिब है। और अगर दुआ याद हो तो दुआ है, ये कम से कम अलल अक़ल वाजिबी बात जिसके बगैर आपकी नमाज नहीं होगी, रब्बिल ग़फ़िरली कहिए। 7वां वाजिब क्या है? पहला जो तशहुद है, 2 रकात अगर पढ़ रहे हैं तो एक ही तशहुद, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मगरिब पढ़ रहे हैं तो जो पहला तशहुद है 2 रकात बाद, वो वाजिब है।
पहला तशहुद अगर भूल से छूट गया तो आखिर में 2 सजदे सो कर ले। तो पहला तशहुद पढ़ना ये वाजिब है, और पहले तशहुद के लिए बैठना भी वाजिब। कई बार ऐसा था आदमी बैठा लेकिन पढ़ा नहीं, अगर बैठा है पढ़ा नहीं तो भी आपको सजदे सो करने के लिए भूले तो, और जानबूझ कर नहीं पढ़ा तो मार दो। तो ये 8 चीजें जो है ये नमाज के वाजिबात में से है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी बात इसी पर खत्म करता हूँ। अगले जुमे में मैं ये बतलाऊंगा कि नमाज की सुन्नतें क्या है, जुबान से कही जाने वाली सुन्नतें क्या हैं, अमली तौर पर जो हम उठते बैठते हैं उसमें क्या क्या सुन्नत है। अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नमाज का सवाब बढ़ जाएगा, अगर छूट जाए तो कोई हर्ज नहीं। और ये भी बतलाऊंगा कि क्या क्या ऐसी हरकतें हैं जिससे आपकी नमाज बातिल हो सकती है। नमाज पढ़ते हुए आप क्या क्या हरकत ऐसी करेंगे कि आपकी नमाज नहीं हो, ये भी बताऊंगा। ये भी बतलाऊंगा कि क्या क्या चीजें, क्या क्या काम, क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या हरकत कर सकते हैं आपकी नमाज में। नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नमाजी बनाए, हमारे नमाजों को कबूल फरमाए। रब्ब जअलनी मुक़ीमस सलात मिन ज़ुर्रियती, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।